सर्वेषां चैव सर्वक्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तमः सर्वेषां चैव सर्वदेवानां राजा श्री पुरुषोत्तमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। महाप्रभु श्री जगन्नाथ आमर नाकरे नाकवासी पिंधिचंती, नाकजना पिंधिचंती। अनेक भक्त यह देखि चमत्कृत हुअन्ति। सतरे जी होउचंती जह उत्तम पुरुषः जस्मात् तस्मात् सह पुरुषोत्तमः। जी होउचंती स्वयं पुरुष उत्तम, पुरुष श्रेष्ठ। से नारी परी नाकरे नाकचଣା और नाकवासी पिंधिचंती काहेकि? अनेक दर्शक मध्य ए संपर्क में प्रश्न मत कर प्रकृत में आमर मणिमा आमर समग्र विश्वर जी गणदेवता 4.5 कोटी ओडियांकर आराध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति स्वरूप श्रीमंदिर रे पूत क्षेत्र पावन क्षेत्र श्रीक्षेत्र रत्न सिंहासन जहाँ श्रीमंदिर मध्य भाग में अवस्थित सेठी विराजमान होइछंती। केते लीलाखेला करुछंती 12 मासरे 13 जात महाप्रभुंकर। तेबे समस्त वेश परिपाटी मध्य महाप्रभुंकर जो नाकवासी और नाकचଣା ता अत्यंत चित्ताकर्षक। कहीं महाप्रभु पिंधिचंती नाकवासी और नाकचଣା। दर्शक बंधु तांको लीला तांको ही जଣା। केतेबेले लीलारे केतेबेले रसरे केतेबेले छंदरे से समग्र विश्व को बांधी रखिछंती ताहा तांको ही जଣା। तेबे महाप्रभुंकर विविध वेश परिपाटी मध्य आमे देखि थाउ महाप्रभुंकर जो नाक उपरे नासाग्र जो पुष्पर अलंकारटी रही थाए ताहाकु नाकवासी कहा जाए। अनेक लोक नाकवासी और नाकचଣା मध्य पार्थक्य को जानी पारती नहीं। दर्शक बंधु महाप्रभुंकर डाहाण नाकपुड़ारे आपण माने देखिथिबे महाप्रभुंकर डाहाण पट नाकपुड़ारे जो पुष्पर अलंकारटी थाए ताहा हेउछि नाकचଣା बा नाक गुणा बोली कहा जाए। एवं कपाल ठारू नासाग्र पर्यंत जो पुष्पर अलंकार लंबी थाए अत्यंत चित्ताकर्षक भाव में ताहा हेउछि महाप्रभुंकर नाकवासी पुष्पर अलंकार। स्वतंत्र भाव में प्रत्यह रात्र बड़सिंगार बेशरे महाप्रभु ये दुईटी अलंकार निश्चित भाव में लगे हुंती। ता सहित तो हृद पदक लगी हेबे, करपल्लव लगी हेबे, हस्तरे विविध प्रकार पुष्प अलंकार तांकु लगी करा जिवो, अलका लगी करा जिवो, तड़गी लगी करा जिवो, धंडामाळ लगी करा जिवो, चौसरी माळ लगी करा जिवो। तन्मध्यरु ए जो नाकवासी और नाकगुड़ा ए दुईटी पुष्प अलंकार निहाती भाव में महाप्रभु बड़सिंगार बेशरे लगी हुंती। ता सहित विभिन्न जानिजात समय उत्सव समय पर्वपर्वाणी समय महाप्रभुकर जो त्रयोदश यात्रा मध्य दुईटी रही स्वयं यात्रा प्रत्यक्ष यात्रा स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा यही समय मध्य महाप्रभु नाकवासी नाकचଣା लगे हुंती। स्नान गुंडीचार बेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रसाद बाहर पतित मान को पावन करने निमित्त महाप्रभु स्वयं श्रीवत्स खंडाशाला प्रसाद बाहरी आसती। से समय मध्य महाप्रभु जितेबाला स्नान वेदी अवस्थान करती अवकाश नीति पर यही नाकवासी नाकगुणा लगे हुंती। रथ उपर मध्य महाप्रभु नाकवासी नाकगुणा लगे कराए। तेरे दर्शक बंधु महाप्रभु जी स्वयं पुरुष उत्तम कहीं नाकवासी नाकगुणा लगे हुंती। आम जी आलोचना करवा दर्शक बंधु आपण मैंने देखिथे आमर ओडिशार ग्रामांचल अनेक स्त्री लोक साधारणतः बाम पाखर नाकरे नाकपुड़ारे गोटे गुणा पिंधि था। वर्तमान तो सहरीकरण जुगरे आधुनिक जुगरे नाकगुणा देखा मिलूना। साधारणतः ग्रामांचल गाँ गहल मानक स्त्री लोक मैंने बाँपट नाकपुड़ारे नाकगुणाटी पिंधि था। तेबे आमर महाप्रभु बाँपट नाकपुड़ारे भी नाकगुणा पिंधु ना, डाहाण पट नाकपुड़ारे नाकगुणा बा नाकचଣା भाव में गोटे पुष्प अलंकार तांकु लागे करा जाउछि। एवं कपाळ पाखरु जो नाकर अग्रभाग पर्यंत जो पुष्प अलंकार लागे करा जाउछि ताहा होछि नाकवासी नाकरु नाकवासी कहीं महाप्रभु पिंधुचंती। ए संपर्क में गोटे किंवदंती रही दर्शक बंधु। कारण तांको लीला तो तांकु जଣା सर्वरहस्य पुरुषोत्तमस्य देवा न जानन्ति कुतमनुषा। महाप्रभुंकर रहस्य आज पर्यंत देवता माने मध्य भेद करि पारि नांती। छाड़ मनीष केमती भेद करिवो। तेबे जहाँ किंवदंती कहे दर्शक बंधु द्वापर जुगरे माँ जशोदा जितेबाला कृष्ण बलराम जंगल को जाउथिले गाई चरेबा पई सेतेबाला बाटरे केते काले दुष्ट शक्तिंकर प्रभाव पड़िबो। कारण जंगल में केते भूत पिशाच थांती मार मन। तेणु मो पिला मानकु काले अपशक्ति मानकर प्रभाव पड़िबो काले किए नजर पकईदेव बोली से माँ जशोदा कौन करथिले ना तांकर नाक फोड़े देथिले। आमर गाँ गहल मानकर विशेष भाव में सबरपल्ली आदिवासी अंचल में भी विश्वास अच्छी जदि नाक फोड़ा जाए कान फोड़ा जाए ताहले दुष्ट शक्ति आउ प्रभावित करि पारंती नाही। एबे मध्य विश्वास रही पुराणा परंपरा और जुग जिते आगेले एबे भी अनेक लोक ये कथा को विश्वास करते विश्वास आधार ही
ନାରୀମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ରତ୍ନମାନଙ୍କର ନାକକୁ ଫୋଡ଼ାଯାଏ, କାନକୁ ଫୋଡ଼ାଯାଏ। କାନ ଫୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିକ ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ହେଉ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ନାକକୁ ଫୋଡ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାକ ଗୁଣା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ମା ଯଶୋଦା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ସହିତ ମସ୍ତକରେ ଟୋପିରେ ମୟୂର ଚୂଳା ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ନାକଟିକୁ ଫୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନଜର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି କଥାର ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ନଈ ନାଳ ନଦୀ ଡେଇଁ ଠାକୁରମାନେ ଯିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ଏବଂ ସିଏ ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ନିଜର ପିତାମାତାର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାର୍ଗଶିର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଠାରୁ ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଅଦିତି କଶ୍ୟପ, ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା, ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭାବିଲେ ଏତେ ବାଟ ଡେଇଁ ଠାକୁରମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ବାଟରେ କୌଣସି ଅପଶକ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କାଳେ କଷ୍ଟ ଦେବ, କାଳେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କର ନାକ ଫୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ମା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତୁମର ମନର ବେଦନା, ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ନାକ ଫୋଡ଼ିବା କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମା ଯଶୋଦା ନାକ ଫୋଡ଼େଇଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ତୁମର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ନାକ ଫୋଡ଼ାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାକରେ ପୁଷ୍ପର ଅଳଙ୍କାରଟିଏ ଝୁଲେଇ ଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ଭାବନା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ନଜର ଆମ ଉପରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ନାକ ଉପରେ ପୁଷ୍ପର ଅଳଙ୍କାରଟିଏ ରହିବ, ଆମର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଶିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ନାକ ଗୁଣାଟିଏ ଲଗେଇ ଦିଅ। କାରଣ ନାକ ଫୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କହିଲେ, ନାକର ଗୁଣା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନାକର ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନାକର ଉପରି ଭାଗରେ ନାସାଗ୍ରରେ, କପାଳଠାରୁ ନାସାଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର, 2ଟି ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖ ନାକପୁଡ଼ାରେ ନାକଗୁଣାଟିଏ, ପୁଷ୍ପର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କପାଳଠାରୁ ନାସାଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାକଆସିଟିଏ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 3 ଠାକୁରଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ନାକଗୁଣା ଏବଂ ନାକଆସି ଲାଗିହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଏବଂ ଭାବବତ୍ସଳ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କର ସେହି ମାତୃବତ୍ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନାକଆସି ଓ ନାକଗୁଣା ଲାଗିହେଲେ। ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉଗ୍ରତାରା, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱୟଂ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଉଗ୍ରତାରା ଶୂଳପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ନୀଳାଦ୍ରୌ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣକାଳିକା। ତେଣୁ ନାରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ସ୍ୱୟଂ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଶ୍ୟାମାକାଳୀ। ଶ୍ୟାମା ଚ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରୋକ୍ତା ରକ୍ତା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କାଳିକା ଦେବୀ ସାହିରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ଭାବବତ୍ସଳ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କର ସେହି ଭାବକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ନାକଆସି ଓ ନାକଗୁଣା ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧଳା ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, ତା ସହିତ ନାଲି ରଙ୍ଗର କିଛି ପୁଷ୍ପକୁ ମିଶାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ କାରିଗରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାକଆସି ଆଉ ନାକଗୁଣା। ଏବଂ ସେହି ନାକଆସିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି 2ଟି ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଏ। ତା ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନାକଆସି ଓ ନାକଗୁଣା ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନାକଆସି ଓ ନାକଗୁଣା ଯଦି ଘରେ ଆଣିକି ରଖାଯାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଉଲାଗି କରାଯାଏ, ସେ ଉଲାଗି ହୋଇଥିବା ନାକଆସି ଓ ନାକଗୁଣା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆଣି ରଖନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କଟିଯାଏ, ସବୁ ବାଧା ଟଳିଯାଏ, ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଟଳିଯାଏ। ସେହି ନାକଆସି ଓ ନାକଗୁଣାକୁ ସନ୍ତକ ଭାବରେ ଘରେ ରଖି ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣି, ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ
भक्तर भावना को सम्मान दे विविध जुगरे से विविध प्रकार लीला को देखी आसी राणी गुंडीचांगर भाव को सम्मान दे तांकर मातृवत स्नेह को सम्मान दे महाप्रभु निज नाकरे नाक गुणा और नाक आसी लगे हो। आशा करुँच आपण मानक भिडियोटी भल लगी समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा और धन्यवाद। जय जगन्नाथ।